بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فلپ لارکن کی پوئم 1914۔ اس کو رومن رائٹنگ میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس پوئم میں پوئٹ نے بگننگ ایئر آف دا فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں لکھا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار 28 جولائی 1914 میں شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 تک کنٹینیو رہی۔ اس میں پوئٹ نے فرسٹ ورلڈ وار میں ہونے والی ڈسٹرکشن، تباہی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس پوئم کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہاف میں شہری آبادی کے بارے میں لکھا ہے اور نیکسٹ ہاف میں دیہاتی آبادی کے بارے میں لکھا ہے۔ دوز لانگ ان ایون لائنس، وہ لمبی بے ترتیب قطاروں میں اسٹینڈنگ کھڑے تھے، ایز پیشنٹلی، پرسکون صبر کے ساتھ، ایز اف دے وار اسٹریچڈ آؤٹ سائڈ دی اوول اور ولا پارک، جیسے وہ اوول یا ولا پارک کے باہر کھڑے ہوں۔ یعنی جب جنگ کی شروعات تھی تو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ لمبی اور بے ترتیب لائنوں میں پرسکون اور صبر سے کھڑے تھے، اور وہ اس انداز میں کھڑے تھے جیسے اوول یا ولا پارک کے باہر کھڑے ہوں۔ اوول انگلینڈ میں کرکٹ گراؤنڈ کا نام ہے، جبکہ ولا جو ہے یہ فٹ بال اسٹیڈیم کا نام ہے۔ تو لوگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اس طرح بے ترتیب لائنوں میں کھڑے تھے جیسے کرکٹ کا میچ یا فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹس لینے کے لیے کھڑے ہوں۔ لوگوں میں اس طرح کا جوش و خروش تھا۔ دا کراؤنس آف ہیڈس، ان کے ہیڈس کے کراؤن، تاج۔ دا سن آن مسٹاشڈ آرکیک فیس، ان کے مونچھوں والے قدیم چہروں پر دھوپ چمکتی تھی۔ یعنی وہ تعداد میں اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور صرف ان کے ہیڈس کے اوپر جو کراؤن تھے، تاج، وہ دکھائی دیتے تھے۔ اور وہ لوگ مونچھوں والے اس طرح تھے جیسے زمانہ قدیم کے ذمہ دار لوگ تھے۔ گریننگ ایز اف اٹ ور آل این اگسٹ بینک ہالیڈے لاک، وہ ایسے مسکرا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے جیسے اگست بینک ہالیڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوں، منا رہے ہوں۔ لاک کہتے ہیں ایکٹیویٹی کو جس میں رننگ اینڈ جمپنگ ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح خوشگوار موڈ میں تھے جیسے قدیم زمانے کے لوگ، یعنی قدیم زمانے کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور احساس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جذبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح خوشی کے موڈ میں تھے جیسے اگست بینک ہالیڈے منا رہے ہوں۔ اینڈ دا شٹ شاپس، اور دکانیں بند تھیں۔ دا بلیچڈ اسٹیبلشڈ نیمز آن دا سن بلائنڈس، مدم پڑے ہوئے تھے۔ دا بلیچڈ، مدم پڑے ہوئے تھے، اسٹیبلشڈ نیمز، مشہور نام، آن دا سن بلائنڈس، دھوپ روکنے والے پردوں پر۔ یعنی دکانیں بند تھیں اور دھوپ روکنے والے پردوں پر جو مشہور نام تھے وہ بھی فیڈ ہو چکے تھے، مٹ چکے تھے۔ دا فاردنگ اینڈ سوورنس، یہ دو کرنسیز کے نام ہیں، فاردنگ اینڈ سوورنگ، یہی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اینڈ ڈارک کلوتھڈ چلڈرن ایٹ پلے، اور بچوں نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کھیل میں مصروف تھے۔ چونکہ جنگ کی وجہ سے بہت سی پرابلمس تھی، اس لیے بچوں نے بھی گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ وہ جلدی گندے نہ ہوں۔ گہرے رنگ کے کپڑے جلدی گندے نہیں ہوتے۔ کالڈ آفٹر کنگس اینڈ کوئنس، اور ان کے نام بادشاہوں اور ملکاؤں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ یعنی ایڈورڈ، ولیم، جارج اور وکٹوریا۔ آئی تھنک کہ یہ نام اس طرح رکھے تھے کہ آپ کتنے ولیم ماریں گے؟ ہمارا تو ہر بچہ ولیم، جارج اور ایڈورڈ، اور ہر بچی وکٹوریا ہے، تو تم کتنے ولیم مارو گے؟ ہر
घर से विलियम निकलेगा, तुम कितनी विक्टोरिया मारोगे, हर घर से विक्टोरिया निकलेगी। ये कुछ इस तरह के स्लोगन्स बन जाते हैं। तो उनके नाम बादशाहों और मलकाओं के नाम पर रखे थे और इसी नामों से उनको पुकारते थे। द टिन एडवर्टीजमेंट्स, लोहे के डिब्बों पर इश्तहारात फॉर खोखा एंड ट्विस्ट, खोखा चॉकलेट और ट्विस्ट कहते हैं तंबाकू को। लोहे के डिब्बों पर, टीनों पर चॉकलेट और तंबाकू के इश्तहार थे। एंड द पब्स वाइड ओपन ऑल डे, और शराब खाने सारा दिन खुले रहते थे। एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग, अब नेक्स्ट यहाँ पे वो देहाती इलाके का जिक्र कर रहा है। एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग, और देहात की हालत भी कोई अच्छी नहीं, उसकी तरफ भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, जगहों के नाम ख़त्म हो चुके थे, मिट चुके थे। विथ फ्लावरिंग ग्रासेस, फूलदार लंबी घास की वजह से। एंड फील्ड्स, और खेत शेडोइंग डोम्सडे लाइंस, मदम पड़ रही थी, मिट चुकी थी, अलहदा खेतों को अलहदा करने वाले लाइनें। डोम्सडे लाइंस यानी दो खेतों के दरमियान लाइन बनी होती हैं जो एक दूसरे को सेपरेट करती हैं, दो खेतों को अलहदा अलहदा दिखाती हैं। वो लाइंस भी मदम पड़ चुकी थी, किस वजह से? अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, गंदम के पौधों की बेताब खामोशी की वजह से, यानी उनके ऊपर गंदम के बेताब खामोशी से पौधे पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, और उन पौधों के गिरने की वजह से वो लाइनें जो खेतों को अलग करने वाली थी वो भी मिट चुकी थी। द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स, उन ज़मींदारों के घरों में जो मुलाजमीन काम करने वाले थे, द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स, उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने हुए थे। विथ टाइनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेस, घर तो बहुत बड़े थे लेकिन उनमें छोटे छोटे कमरे थे, यानी वो बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे कमरों में रहते थे। द डस्ट बिहाइंड लिमोसीन्स, द डस्ट बिहाइंड लिमोसीन्स, तो उनकी जो लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, महंगी गाड़ियाँ, वो भी डस्ट में खड़ी रहती थीं। नेवर बिफोर सच इनोसेंस, इस किस्म की मासूमियत, सादा लोही इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पॉइंट कहता है कि जो सिचुएशन, सूरत हाल लोगों की उस वक्त बनी हुई थी, इस तरह की मासूमियत, सादा लोही इससे पहले कभी ना देखी गई। नेवर बिफोर आर सीन, ना इससे पहले ना इसके बाद। एज चेंज इट्स सेल्फ टू पास्ट, जैसे लोगों ने खुद को माजी में डाल लिया हो। विदाउट अ वर्ड, बगैर कोई लफ्ज़ सुने या कहे, यानी लोगों ने खुद को, अपने आप को बगैर किसी लफ्ज़ के कहे या सुने माजी में चेंज कर लिया हो। द मैन लिविंग द गार्डन्स टाइडी, आदमी अपने साफ़ सुथरे बागात को छोड़कर, गार्डन्स टाइडी यानी साफ़ सुथरे बागात को छोड़कर। द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस, हज़ारों शादीशुदा मर्द, लास्टिंग अ लिल वाइल लॉन्गर, जिन्होंने अभी थोड़ा ही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया था, यानी उनकी शादियां हुई, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, थोड़ा ही अरसा गुज़रा था, तो वो भी अपने साफ़ सुथरे बागात को, घरों को छोड़कर फ़ौज में भर्ती होने के लिए आ चुके थे। नेवर सच इनोसेंस अगेन, शायर कहता है कि इस किस्म की सूरत हाल, मौसूमियत दोबारा कभी ना देखी। इस पोएम में इस्तेमाल होने वाले फिगर ऑफ स्पीच कुछ इस तरह हैं। एनाफोरा, एनाफोरा कहते हैं कि दो या दो से ज़ायद लाइंस का एक ही वर्ड से शुरू होना, इस फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। लाइंस नंबर 25 और 26 में टू लाइंस, नेवर बिफोर सच इनोसेंस, नेवर बिफोर आर सिंस, ये एक ही वर्ड नेवर से शुरू हुई हैं। तो इस तरह ये 25 और 26 लाइंस में फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं एक ही लाइन में दो या दो से ज़ायद वर्ड्स का एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू होना, एक ही साउंड से शुरू होना। जिस तरह लाइन नंबर 1 में है लॉन्ग लाइंस, लाइन नंबर 9 में शट शॉप्स, लाइन नंबर 19 में फ्लावरिंग फील्ड्स,
लाइन नंबर 22 में डिफरेंटली ड्रेस्ड और 23 में ह्यूज हाउसेस और लाइन नंबर 28 में विदाउट वर्ड और 31 लाइन में लास्टिंग लिल। सिमिली, अब सिमिली जो है ये लाइन नंबर्स 1 और 4 में यूज़ की गई है। दोज लॉन्ग अनइवन लाइन्स स्टैंडिंग एज पेशेंटली एज इफ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और विला पार्क। इसी तरह लाइन्स नंबर 7, 8 में ग्रीनिंग एज इफ इट वर ऑल एन अगस्त बैंक हॉलीडे लॉक। आयरानी इसमें यूज़ की है लाइन नंबर 32 में। आयरानी कहते हैं कि बात कुछ और की जा रही हो लेकिन उसके अपोजिट उसके बरक्स हो। तो लाइन नंबर 32 में पोएट कहता है नेवर सच इनोसेंस अगेन, यानी इस तरह की दोबारा मासूमियत फिर दोबारा कभी ना देखी गई। तो जबकि चंद ही सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और उसमें जो डिस्ट्रक्शन तबाही थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की निस्बत डबल हुई। उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।